नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संसद के मॉनसून इजलास के दूजे दिन भी पैगासस समेत होर ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते विरोधी पार्टियां वालों शोर शराबे कारण दोवें सदनां की कार्रवाई प्रभावित। रौले रप्पे कारण लोक सभा की कार्रवाई भलक तक मुलतवी। राज सभा में देश की कोविड स्थिति बारे हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबरों को देश में कोविड स्थिति बारे विरोधी धिर वालों किए जा रहे भरम प्रचार का डट के मुकाबला करने लई आख्या। केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि वह किसान जथेबंदियों नाल गलबात लई हमेशा तैयार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वेखण अनुसार देश की करीब 40 करोड़ वसों अजे भी कोविड-19 तो असुरक्षित है। सर्वेखण अनुसार देश की 60% तो वध आबादी विच एंटीबॉडीज पाईयां गईयां ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में 26 जुलाई तो 10वीं 11वीं और 12वीं जमातों लिए स्कूल खोलने का ऐलान किया। पंजाब सरकार ने कोरोना की तीजी लहर तो पहला 6 तो 17 साल उम्र वर्ग के बच्चों के सीरो सर्वे करवाने का फैसला किया। ईद उल अज़हा अज देश भर में पूरी श्रद्धा नाल मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति ने इस मौके देश के लोगों को बधाई दी। भारत ने श्रीलंका खिलाफ दूजा एक रोज़ा मैच जित के 3 मैचों की लड़ी ते 2-0 नाल कीता कब्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसून इजलास के दूजे दिन भी पैगासस समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों को लैके शोर शराबा होया। लोक सभा की कार्रवाई में विरोधी धिर के मैंबरों वालों वार-वार विघन पाउण करके सदन की कार्रवाई पूरे दिन लिए मुलतवी कर दी गई। राज सभा में भी विरोधी धिर मैंबरों वालों शोर शराबे कारण कार्रवाई नूं कई बार मुलतवी करना पिया। दूजी वार मुलतवी करन तो बाद लोक सभा में जद बाद दोपहर 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस DMK ते होर विरोधी धिर के मैंबर स्पीकर की कुर्सी नेड़े आके कुछ मुद्दों ते नारेबाजी की, जिस तो बाद सभापति ने सदन की कार्रवाई 22 जुलाई वीरवार तक मुलतवी कर दी। इस तरह विरोधी धिर ने राज सभा में भी ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों को लैके हंगामा जारी रखा। मैंबरों ने स्पीकर की कुर्सी के नेड़े आके कुछ मुद्दों ते नारेबाजी की, जिस ते सभापति ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट लिए मुलतवी कर दी। सदन के 1 बजे मुड़ जुड़न ते उप सभापति हरवंश वालों विरोधी आगुआं नाल सहमति मगरों कोविड-19 प्रबंध ते संखेप चर्चा शुरू की गई, जिस दौरान YSR कांग्रेस के मैंबर विजय साई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष रुतबा देने की मांग करदਿਆਂ काम रोकने की अपील की। रौले रप्पे दौरान ही राज सभा में कोरोना वायरस से चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबरों को कहा है कि वह देश में कोरोना वायरस की स्थिति बारे विरोधी धिर वालों किए जा रहे भरम प्रचार का डट के मुकाबला करन। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबरों की मीटिंग में बोल रहे सन। उन्होंने पार्टी के संसद मैंबरों को कांग्रेस वालों किए जा रहे भंडी प्रचार की सच्चाई सामने लियाउण ते सरकार द्वारा किए कामां की जानकारी लोगों तक सही तरीके नाल पहुँचाउण लई भी आख्या। मीटिंग तो बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों नाल गलबात करदਿਆਂ कहा कि प्रधानमंत्री ने विरोधी धिर के रवैये ते डूंगी चिंता प्रगट करदਿਆਂ कहा है कि कांग्रेस गैर जिम्मेवार व्यवहार करके सार्थक चर्चा तो लांभे जा रही है। केंद्र सरकार ने फिर दोहराया है कि वह किसान जथेबंदियों नाल गलबात लई हमेशा ही तैयार है और भविख में भी खेती कानूनों विरुद्ध अंदोलन कर रहे किसानों नाल चर्चा लई खुले मन नाल तैयार रहेगी। केंद्रीय खेती और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोक सभा में एक लिखती जवाब में कहा कि हुण तक सरकार और अंदोलनकारी किसान जथेबंदियों विचाले चर्चा के 11 गेड़ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी गंभीरता संजीदगी और सरगर्मी नाल मसलिਆਂ के हल लई किसानां नाल गलबात की। खेती मंत्री ने कहा कि सरकार ने ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमां तहत किसानों को बेहतर कीमतों का लाभ भी दिता है। उन्होंने कहा कि किसान जथेबंदियों नाल सारे ही गेड़ां की गलबात दौरान सरकार ने इस गल ते जोर दिता कि खेती कानूनों को रद्द करने की मंग ते अड़े रहने की बजाय किसान जथेबंदियां इन्हां कानूनों दीयां क्लाज़ां ते अपने तौखलियां ते चर्चा करन तां जो उन्हां दा हल लभ्या जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की करीब 40 करोड़ वसों अजे भी कोविड-19 तो असुरक्षित है।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ICMR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇ 7,252 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28,775 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 150, ਜਦਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਲਈ 300 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.3% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ CHC ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਧੂ RT-PCR ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ICU ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ 142 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਗ ਵਸੋਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ 40 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,46,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਵਸੋਂ ਦਾ 37% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਿਆਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ 2-0 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਤੂ 69 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 53, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 37, ਕੁਰਨਾਲ ਤੇ 35 ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 276 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿੱਥੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 275 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚੇਰਿਥ ਅਸਲੰਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨੈਂਡੋ ਨੇ 50, ਚਮਿਕਾ ਕਰੁਣਾਰਤਨੇ ਨੇ 44, ਵਿਨੋਦ ਭਾਨੂਕਾ ਨੇ 36 ਜਦਕਿ ਧਨੰਜੇ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ 276 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨੇ 8 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਲਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।